Okay, so next topic is the rotary actuator. Okay, so rotary actuator is again the device which can transfer your hydraulic fluid or convert the hydraulic fluid energy into mechanical energy in the form of rotary motion of the shaft. Okay, so actuator is a device basically which convert hydraulic energy or the fluid energy into mechanical energy. Okay, only change is that if the transfer energy or the transfer motion is in linear manner, then it is called as linear actuator. If it is in rotary manner, then it is called as rotary actuator. Okay, so basically what is the difference between your pump and motor? Okay, all the construction parameter of pump and motor are the same. Only thing is that in case of pump, we are going to use or we used the electrical energy to run that pump so that we can convert the high pressure oil into low pressure oil into high pressure oil. By using electrical energy or mechanical energy, we convert this energy into hydraulic pressure. Okay, and in case of motor, we convert fluid energy into mechanical. So pump and motor are completely different parameter according to working. वर्किंग मध्ये जर कन्सिडर केलं तर हे दोघं कंपल्सरी और कम्प्लिटली डिफरंट आहे एकमेकांच्या. सो हायड्रोलिक पंप convert mechanical energy into fluid energy and hydraulic motor convert your fluid energy into mechanical energy. Okay, so in hydraulic pump we use electrical supply to run the pump. In case of hydraulic motor we used the high pressure hydraulic oil to run the motor. Okay, फर्स्ट केस मध्ये मी इलेक्ट्रिकल सप्लाय यूज करत होतो, त्या केस मध्ये मी हाय प्रेशर हायड्रोलिक ऑइल यूज करतो टू रन दॅट पर्टिक्युलर मोटर. ओके, इफ यू कन्सिडर द फंक्शन ऑफ बोथ, देन पंप सप्लाय हाय प्रेशर ऑइल. पंपचं वर्किंगच ते होतं, फंक्शनच तेच होतं की इट विल सप्लाय द हाय प्रेशर ऑइल. And the function of hydraulic motor to produce the rotary motion or torque by using high pressure oil. Okay, to produce the rotary motion or torque. Then if you consider the types, the same types as you can see in case of motor are of pump. So pump आणि मोटरचे टाइप हे सेम आहे, फक्त वर्किंग चेंज झालेलं आहे, मीडियम चेंज झालेलं आहे. ओके, so pump has a high efficiency than your motor. Okay, so those are the types of your motor. First one is gear motor, then vane motor, then piston motor, then rack and pinion type, and semi rotary. Again, as I said, the pump and motor are completely different in sense. So the symbol of your pump and motor are also different. So these are the symbol of pump, hydraulic pump. Okay, so let's observe that symbol very carefully. Okay, the pump means symbol of pump and motor both has a circle. Okay, if it is pump, then your triangle shows corner towards the outer side. हा जो ट्रायंगल असेल तो आउटर साइडला असेल, आणि हायड्रोलिक आहे म्हणून इट इज फिल्ड विथ दी ऑइल, म्हणून तो पूर्ण आतमध्ये ब्लॅक आहे. ओके, सो फर्स्ट इज
युनिडायरेक्शनल फिक्स डिस्प्लेसमेंट हायड्रोलिक पंप. युनिडायरेक्शन म्हणजे तो एका डायरेक्शनने रोटेट होणार आहे. डिस्प्लेसमेंट ही फिक्स आहे आणि तो हायड्रोलिक पंप आहे. पंप आहे म्हणजे ट्रायंगल हा आउटर डायरेक्शनला. सेकंड वन इज बाय डायरेक्शन. युनिडायरेक्शन म्हणून मी एकच ट्रायंगल दाखवला, बाय डायरेक्शन म्हणून मी 2 ट्रायंगल दाखवले. पंप आहे म्हणून कॉर्नर जो असेल तो आउटर साइडला केला आणि डिस्प्लेसमेंट ही फिक्स आहे. ओके, सिमिलर टू युअर बाय डायरेक्शन फिक्स डिस्प्लेसमेंट हायड्रोलिक मोटर. ओके, डिफरन्स काय आहे? मोटर आणि पंप मध्ये ट्रायंगल जो असेल इथे, ट्रायंगलचा कॉर्नर हा इंटरनल डायरेक्शनला असेल, अपोजिट. हायड्रोलिक म्हणून फिल्ड विथ दी ऑइल. ओके, देन युनिडायरेक्शन व्हॅरिएबल डिस्प्लेसमेंट. व्हॅरिएबल असेल तर त्यामध्ये एक एरो दाखवायचा आणि युनिडायरेक्शन आहे म्हणजे एकच ट्रायंगल. आता आउटरला कॉर्नर आहे म्हणून हा झाला पंप. ओके, सो दिस इज युअर युनिडायरेक्शन व्हॅरिएबल डिस्प्लेसमेंट हायड्रोलिक पंप. दिस इज सेमी रोटरी ऍक्च्युएटर. सेमी रोटरी मीन्स इट इज, आता जर पंप किंवा मोटर जर कन्सिडर केली तर ही टोटल 360 डिग्री रोटेशनला किंवा 360 डिग्री अँगलला रोटेट होते. बट सेमी रोटरी म्हणजे मी त्याला एक पर्टिक्युलर अँगल प्रोव्हाइड केलेला असतो की तेवढ्याच अँगलला तुमची जे ऍक्च्युएटर असेल ते रोटेट होईल. म्हणजे आपण जर एक्झाम्पल घेतलं, तुमचं गाडीचं वायपर मेकॅनिझम असतं बघा, वायपर मेकॅनिझम बघितलं ते फक्त 180 डिग्री, 180 पण नाही त्यापेक्षा कमी डिग्रीला रोटेट होतं. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ युअर सेमी रोटरी ऍक्च्युएटर. देन दिस इज युअर हायड्रोलिक मोटर. मला सांगितलं सिम्बॉल जर बघितला तर पंपचा हा जो एरो असेल तो सर्कलकडे असेल आणि हा जो मोटरचा एरो असेल तो इंटरनल डायरेक्शनला असेल. ऑइल आहे म्हणून तो फिल केलेला असेल. आता काय, हा फिक्स डिस्प्लेसमेंट युनिडायरेक्शन. युनिडायरेक्शन म्हणजे काय, एकच एरो असेल. मोटर म्हणजे काय, एरो इंटरनल डायरेक्शनला असेल. हायड्रोलिक म्हणजे काय, तो फिल केलेला असेल आणि ही फिक्स डिस्प्लेसमेंट आहे म्हणजे एका डायरेक्शनला रोटेट होते. ओके, व्हॅरिएबल डिस्प्लेसमेंट बाय डायरेक्शन. व्हॅरिएबल डिस्प्लेसमेंट बाय डायरेक्शन. मोटर आहे म्हणजे एरो इंटरनल डायरेक्शनला, बाय रोटेशनल आहे. ओके, म्हणजे दोन डायरेक्शनला रोटेट होते, दोन एरो आले आणि व्हॅरिएबल डिस्प्लेसमेंट आहे म्हणून दोन्ही डायरेक्शनला रोटेट होणार आहे. क्लिअर? आणि हे कॉम्बिनेशनचं सिम्बॉल आहे पंपवर मोटर साठीचं. ओके, जस्ट अ मिनिट. Okay, so those are the symbols of pump and actuator. Okay, so first motor is gear motor. Okay, similar type of construction we have seen that in gear pump. So construction wise both are the similar. Only thing is that in case of pump, one gear is connected to prime mover so that by electrical supply we can run this one gear, and as second gear is meshed with the first one, it also run due to meshing and create the vacuum at inlet port and suck high pressure, low pressure oil and convert it into high pressure one. And in case of motor, no gear can or no gear connected with the prime mover. So they are the free and rotate due to high pressure oil. Okay. So when a gear pair can use to obtain rotary motion by utilizing the fluid or fluid energy, then it is called as gear motor. So basically it works on the principle of imbalance of oil pressure, okay, to act on the gear tooth and push the teeth or tooth for the movement of torque. Okay, so the high pressure oil, will enter from this portion.
or inlet portion. Okay, so due to high pressure, it will pressure and create the force on this tooth, so that your tooth start rotating due to force. By default, your gear start rotating. Okay, and the oil will pass from the space between teeth and the casing and escape from the outer point. Okay, so that your high pressure oil rotate the gear, and from this rotation we can achieve the rotary motion from this fluid energy. Okay, simple in construction. Basically it consists of one pair of gear, spur gear, okay, or helical gear. Then casing, the whole assembly is placed inside the casing, then inlet and outlet port. Okay, ज्यावेळेस हाय प्रेशर ऑइल इनलेट पोर्ट थ्रू इथे येईल, केसिंग मध्ये येईल, ते तुमच्या टीथ वरती फोर्स एक्झस्ट करेल. त्या फोर्समुळे तुमचे जे काही गिअर असतील हे दोन्ही गिअर रोटेशनला स्टार्ट होतील. ओके, ऑइल जे असेल ते आउटर एंडने बाहेर टाकलं जाईल. मग हे जे काही रोटेशन असेल त्यातून आपण ज्या वर्किंग कंडिशनला मोटर यूज करतो तिथे ती यूज करतो, सो दॅट युअर pressure energy or fluid energy converted into mechanical rotation. So this is your types of rotary actuator gear motor. Okay, the second one is vane motor. Again, diagram is similar to your vane pump. Okay, so in casing there is a rotor. So here green color shows the rotor. On this particular rotor the sliding vanes are attached. The vanes are through the outward direction by the centrifugal force. Okay, the casing and the rotor are the in eccentric manner. ते काही इसेंट्रिसिटीला प्लेस केलेले असतील. आता काय होणार आहे, ज्यावेळेस तुमचा हाय प्रेशर ऑइल इथनं एंटर होईल, इट विल ट्रॅप इनसाइड द टू वेन्स. ह्या दोन वेन मध्ये ते ट्रॅप होईल आणि फोर्समुळे काय होईल, ह्या वेन ह्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतील, कारण फोर्स त्यावरती एक्झर्ट होईल. आता ह्या वेन्स पुढे जात आहे आणि त्या एका सेंटर पॉइंटला कनेक्ट करून ठेवलेलं आहे. वेन्स म्हणजे काय, एक स्लाइडिंग पोर्शन असतो आतमध्ये, स्प्रिंग रिटर्न, आयदर त्या रेक्टँग्युलर असतील, व्हॉट एव्हर इट टाइप. मग त्या काय होतील, रोटेट होताना त्या सेंट्रिफ्युगल ऍक्शन मुळे एक्सपांड होता, बाहेर जाता. स्प्रिंग रिटर्न असतं, इथे स्प्रिंग येलो कलर मध्ये स्प्रिंग अटॅच केलेलं असते, त्या एक्सपांड होता आणि ह्या केसिंग सोबत किंवा रोटर सोबत कंटिन्युअस कॉन्टॅक्ट तयार करता सेंट्रिफ्युगल फोर्समुळे. मग हे हाय प्रेशर हायड्रोलिक ऑइल यावरती फोर्स क्रिएट करेल आणि या रोटरला मुवमेंट देईल किंवा टॉर्क देईल. मग ही आउटपुट कन्सिडर करून आपण इथनं ऍप्लिकेशन साठी मोटर यूज करतो. ओके, सो दिस इज युअर वेन मोटर. नेक्स्ट वन, पिस्टन मोटर. ओके, पिस्टन मोटर म्हणजेच काय, वेन मोटर आता तुमची दोन टाईप मध्ये असतात. एक बॅलन्स टाईप मध्ये असते, एक अनबॅलन्स टाईप मध्ये असते. तर बॅलन्स टाईप मध्ये काय आहे, इथे जर बघितलं तुम्ही तर फर्स्ट केस मध्ये ही एक इनलेट एक आउटलेट होता. इथे जर बघितलं तर दोन इनलेट आणि दोन आउटलेट आहे. ओके, आणि हा काही इलिप्स टाईप मध्ये त्याची केसिंग तयार केलेली, म्हणजेच ह्या दोन इनलेट थ्रू ऑइल आतमध्ये येईल आणि त्याचा एक स्ट्रोक इथपर्यंत कम्प्लीट होईल. म्हणजे हा इनलेट 1, हा आउटलेट 1, हा इनलेट 2 आणि हा आउटलेट 2. म्हणजे सायमल्टेनियसली दोन इनलेट आणि दोन आउटलेट तयार केलेले असतील, सो दॅट इट विल क्रिएट मिनिमम व्हायब्रेशन. ओके, व्हायब्रेशन तो कमी तयार करेल. नेक्स्ट वन इज पिस्टन मोटर. ओके, सो बेसिकली पिस्टन मोटर मध्ये काय असणार आहे, reciprocating movement of piston is utilized by obtaining the rotary motion.
ओके, बाय युझिंग प्रेशराइज ऑइल. ओके, आता या केसमध्ये मी काय करणार आहे, तुमचा हायड्रोलिक ऑइल जे असेल ते ऑइल पिस्टन मध्ये प्लेस करणार आहे. पिस्टन काय करणार आहे, हा एक्सटेन्शन मुळे किंवा एक्सपान्शन मुळे या स्वॅच प्लेट वरती फोर्स अप्लाय करणार आहे आणि स्वॅच प्लेट ही रोटेट होणार आहे. ओके, आता मी व्हिडिओ वगैरे होते ते तुम्हाला युट्यूब वरती किंवा ग्रुप वरती सेंड केलेले. दिस इज युअर स्वॅच प्लेट टाईप. ही एक स्वॅच प्लेट असते की जी एका पर्टिक्युलर अँगलला, अल्फा अँगलला इन्क्लाइन केलेली असते. ओके, सो दिस इज स्वॅच प्लेट टाईप आणि ही बेंट ऍक्सिस. जर बघितलं तर पिस्टन सिलेंडर असेंब्ली ही ऍक्सिसला पॅरलल आहे आणि स्वॅच प्लेट ही इन्क्लाइंड आहे. इथे जर बघितलं पिस्टन सिलेंडर असेंब्ली ही ऍक्सिसला इन्क्लाइंड आहे आणि आउटर एंड हे फिक्स आहे. म्हणजे तिथे सिलेंडरचा ऍक्सिस हा बेंड केलेला आहे म्हणून त्याला बोलता बेंट ऍक्सिस पिस्टन पंप. ओके, so those are the types of your piston motor. This is radial piston motor. जसं तुमचं रेसिप्रोकेटिंग होतं तसं रॅडियल पिस्टन मोटर असणार आहे. हे जे काही पिस्टन आहे डार्क हे पिस्टन प्लेस केलेले असतात जे स्प्रिंग रिटर्न असतील, सिमिलर टू युअर वेन मोटर. ओके, इथं ऍक्सियली ऑइल इन होणार आहे आणि रॅडियली आउट होणार आहे. सो सेंटर पॉईंट पासून तुमचं जे काय हाय प्रेशर ऑइल असेल, हाय प्रेशर ऑइल एका पोर्ट थ्रू इथे बघितलं असेल तर इनलेट पोर्ट टू हाय प्रेशर ऑइल आतमध्ये येईल. तो तुमच्या पिस्टन वरती प्रेशर क्रिएट करेल सो दॅट इट विल स्टार्ट रोटेटिंग अँड या पॉईंट थ्रू तो परत बाहेर जाणार आहे. तर हे पिस्टन जे असतील ते स्प्रिंगमुळे कंटिन्युअसली आउटर कॉन्टॅक्ट मध्ये असणार आहे. अगेन ड्यू टू सेंट्रिफ्युगल फोर्स जसे रोटेशन स्टार्ट होणार आहे पिस्टन हे बाहेर फोर्सफुली फेकले जाणार आहे ड्यू टू centrifugal action. Okay, so force is centrifugal force. Okay, and this is semi rotary actuator. Semi rotary म्हणजे काय, आता जर बाकीचे ऍक्च्युएटर जर बघितले दे रिव्हॉल्व कम्प्लिटली 360 डिग्री. बट आपल्याला जर काही लिमिटेड अँगल मध्ये ऍप्लिकेशन पाहिजे असेल तर त्या केसमध्ये मी सेमी रोटरी ऍक्च्युएटर यूज करतो. ओके, सो दिस इज युअर मुव्हेबल व्हेन. या पोर्ट थ्रू ऑइल इनलेट झाल्यानंतर ती काय करेल, फक्त एवढंच ऑसिलेशन प्रोव्हाइड करेल. जे काही व्हेन असेल ती इथनं स्टार्ट होईल, इथपर्यंत जाईल एका पर्टिक्युलर अँगल पर्यंत. परत इनलेट पोर्ट बदलला तो परत रिटर्न मध्ये ऑसिलेट होईल. म्हणजे एका पर्टिक्युलर अँगल मध्ये तुमचं जे काही ऍक्च्युएटर असेल ते ऍक्च्युएटर ऑसिलेट होईल. दिस इज सेमी रोटरी ऍक्च्युएटर. ओके, सेमी रोटरी ऍक्च्युएटर या टाइप मध्ये. देन दिस इज रॅक अँड पिनियन मोटर. रॅक अँड पिनियन म्हणजे काय, इथे एक सिलेंडर प्लेस केलेला असेल म्हणजे तुमचा रॅक असेल, इट विल ट्रॅव्हल ऍज अ लिनियर डिस्प्लेसमेंट आणि ही लिनियर डिस्प्लेसमेंट मी पिनियन थ्रू रोटरी मध्ये कन्वर्ट करतोय. ओके, म्हणजे आधी जर बघितलं तर सर्व रोटरी मध्ये हे सर्व रिव्हॉल्व होत आहे. बट इथे जर बघितलं तर मी ऑइल जे असेल ते ऍक्च्युएटर मध्ये प्रोव्हाइड केल्यानंतर ऍक्च्युएटरचा जो काय रॉड असेल तो रॉड डिस्प्लेस होईल फॉरवर्ड किंवा रिट्रॅक्शनला. मग त्याची फॉरवर्ड रिट्रॅक्शनची पोझिशन मी रोटरी मध्ये कन्वर्ट केली बाय रॅक अँड पिनियन मेकॅनिझम. दिस इज रॅक अँड पिनियन टाइप ऑफ मोटर. ओके, दिस इज डबल रॅक अँड डबल पिनियन, सॉरी डबल रॅक अँड पिनियन. पिनियन एकच असेल, रॅक जे असेल त्या दोन असतील दोन्ही साईडला. ओके, सो दोज आर दी टाइप्स ऑफ मोटर्स.